For the sake of CET and board exam, very important basic results for CET, which are very useful to solve so many problems in CET. Arithmetic progression. Arithmetic progression. What is the definition of arithmetic progression? In a sequence or series, in a sequence or series. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1, 2, 3, ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ 1 + 2 + 3 ಈ ಥರ ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 1, 2, 3 ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರಿಂದ ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜನರಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ a, + d, a + 2d, a + 3d, ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್. a is the first term, d is the common difference. The last term of arithmetic progression is denoted by an is equal to a plus n minus 1 into d. a plus n minus 1 into d. Last term of arithmetic progression, an is equal to a plus n minus 1 into d. Here d is the common difference, n the number of terms, natural number, a is the first term. Now, what is the formula of Sn formula of AP? Sum to n term formula of AP n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Very important formula. Sum to n term formula of AP n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. In general, a, capital A, B are in AP. A is called arithmetic mean. A is called arithmetic mean. Arithmetic mean between A and B. Arithmetic mean between A and B. What is the formula of arithmetic mean between A and B? Andaga, the definition of arithmetic progression, difference between the consecutive numbers is constant. Capital A minus A is equal to B minus A. Minus A left ಬಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಎ ಇದೆ. a plus a 2a is equal to minus a rate ಹೋದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ a plus b. 2a is equal to a plus b. Arithmetic mean is equal to a plus b by 2. Arithmetic mean is equal to a plus b by 2. Very important formula. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಿ ಇ ಟಿನೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. Geometric progression. Geometric progression is nothing but what? A, AR square dash dash. Here common ratio is constant. Common ratio is constant. ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ AR by AR square by AR, A get cancel R, A get cancel R. Common ratio is constant. Then is called geometric progression. What is the formula of last term of GP? GP ಅಂದರೆ geometrical progression. Now, A into R to the power of n minus 1. A into R to the power of n minus 1 is the nth term of the geometric progression. Now, Sn formula of GP. A into R to the power of n minus 1 divided by R minus 1 where R is greater than 1. Another formula, sum to n term formula of GP. A into 1 minus R to the power of n divided by 1 minus R where R is less than 1. And what is the sum to infinity formula? A divided by 1 minus R. Because see, R to the power of n tends to infinity, R to the power of n goes to 0, we get A by n minus R. Very important formula. Okay, ನೀವು ಸಿ ಇ ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. Again, A, G, B. Here G is the geometric mean between A and B. According to the definition of GP,
G by A is equal to B by G, common ratio. G into G, G square is equal to AB. G is equal to what? Root of AB. Geometric mean between A and B ಅಂದಾಗ G is equal to root of AB are the very important formulas. ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಇ ಟಿನಲ್ಲಿ ಈವನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮೆಮೊರಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಎನ್ ಸಮೇಷನ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ 1 + 2 + 3 ಪ್ಲಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಪ್ ಟು n terms is equal to n into n plus 1 by 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸಿಗ್ಮಾ ಎನ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 1 + 2 + 3 ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ n is equal to n into n plus 1 by 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈವನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನಲ್ಲಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ, ಲಿಮಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲಿಮಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸಿಗ್ಮಾ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು 2n ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6. ಸಿಗ್ಮಾ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಇದನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಿಗ್ಮಾ ಎನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ಆರ್ ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸಿಗ್ಮಾ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ n, ಸಿಗ್ಮಾ 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ 2n, ಸಿಗ್ಮಾ 3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ 3n. ಈವನ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೂ ಅಷ್ಟೇ, -1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -n, -2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ -2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2n. ಇವೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 + ಸೇಮ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಪ್ ಟು 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ n ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n. 2 + 2 + 2 ಪ್ಲಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ 2n. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಿ ಇ ಟಿನಲ್ಲಿ, ಜೆ ಇನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾನು GH ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಸಿ ಬರೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಸಿಯಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು 26ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿ ಇ ಟಿನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.